السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہی تھی عمران خان کی جیل سے، جو صحافیوں سے بات چیت ہوئی تھی، اور جس دن آپ کو بتایا کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس نے بدتمیزی کی، جو میں نے کل بتایا تھا کہ نواز شریف کا پالتو ہے۔ اور پھر وہاں پہ سوالات کیا ہوئے، جوابات بڑے زبردست دیے عمران خان نے۔ عمران خان کو کہا گیا ایک صحافی کی طرف سے کہ اگر آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی جو زندگی ہے وہ محفوظ ہے۔ تو عمران خان نے یہ جواب دیا ہے کہ میں کسی ملک نہیں جاؤں گا، نہ تو میرے محل ہیں انگلینڈ میں، نہ ہی میری وہاں پہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ میری کوئی کمپنی ہے، اور میں وہاں پہ جاؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا؟ میں مانگ کے کھاؤں گا؟ اس کا یہ جواب تھا۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں رہتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کسی کے اوپر مشکل وقت آیا، نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا بے نظیر ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ملک سے بھاگ جاتے رہے، اور جب ان کی ڈیل ہوتی رہی پھر وہ ملک میں آ جاتے ہیں، اور آ کے پھر لوگوں کے اوپر جس طرح کا وہ روب بھی جما رہے ہیں۔ آج کا کیپٹن صفدر بڑا جوش میں ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ مریم تو پرانی کھلاڑی ہے، کیپٹن جو فوج کے لوگ ہیں ان کو کیسے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ کیپٹن صفدر کو بھی اس نے کنٹرول کیا تھا، اور پھر آج کل آپ نے دیکھا اس کے بعد کیپٹن صفدر ایک آپ پنجابی میں اسے کہہ سکتے ہیں ککڑ بنا دیا، اور بالکل نہ اس کی کوئی عزت نہ قدر۔ اور اسی طرح اب دوسرے لوگوں کا بھی یہی حال اس نے کیا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے، کیونکہ تجربہ ہو جاتا ہے نا جب آپ ایک کیپٹن کو، پھر آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ جنرل کو، کرنل کو، میجر کو آہستہ آہستہ جو مرضی کنٹرول میں کر سکتے، معمولی کام، تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو کیپٹن صفدر دھمکیاں لگا رہا ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ اچھا جی، عمران خان پاکستان نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی میں شاید کوئی انقلاب آئے نہ آئے، مگر دیکھیں دنیا سے تو سب نے جانا ہے، اس دنیا میں تو کسی نے نہیں بیٹھے رہنا۔ تو جب کبھی یہ ایسا موقع آیا کہ عمران خان اس دنیا سے چلا گیا، اس دن اس قوم نے انقلاب لانا ہے۔ اس سے پہلے یہ مردہ ہے قوم، اور مردے جو ہوتے ہیں ان میں بڑی مشکل ہوتا ہے کہ جان پڑ جائے تو دوبارہ وہ زندہ ہو جائے، لیکن ایک حالات جو دیکھے جا رہے ہیں اس کے مطابق تو ابھی کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان نے ایک میسج دیا تھا کہ اتوار کو آپ سب لوگ باہر نکلے اور پرامن احتجاج کریں۔ اب پرامن احتجاج سے بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو تکلیف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرامن احتجاج بھی، کیونکہ لوگ جب باہر نکلیں گے تو وہ کوئی نقصان نہیں کریں گے پاکستان، مگر ان کے دلوں پہ چھریاں چلیں گی۔ جو چوروں کا ٹولہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو قبضہ کرنے والا ہے، جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جو قبضہ کرنے والا ہے، غور کیجئے اس بات پہ۔ اب یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ دفعہ 144 لگا دی گئی جناب، یہ اس لیے کہ عمران خان کے لوگ باہر نہ نکلیں اور گھروں میں بیٹھے، یا جتنے افراد کی وہاں پہ قانونی طور پہ اجازت ہوتی ہے اس سے زیادہ کھڑے نہ ہو۔ حالات یہ ہے، خوف یہ ان کے دلوں میں کہ ان کا پرامن احتجاج بھی جو ہے وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور یہ خود جو مرضی کرے، ان کی جلسے جلوسوں میں کوئی آئے نہ آئے، وہاں پہ کیا حالات ہے سب کو پتہ ہی ہے۔ کوئی کپڑے کی دکان میں جلسہ کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ کر رہا ہے، اور پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں نہ تو کوئی ایسے انتخابات آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہو رہے ہوں۔ ایک ڈرامہ ہے جو میں ہر دفعہ آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ندیم انجم صاحب کون نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں، پاک فوج سے گہرا تعلق ان کا، اور 3 سال کے لیے ان کی مدت بھی بڑھا دی گئی نگران وزیر اعظم نے۔ یہ ایک جگہ پہ تقریر کرنے گئے، یہاں پہ طالبات تھے، تو وہاں پہ
इमरान खान के हक में नारे शुरू हो गए। जैसे ही इमरान खान के हक में नारे शुरू हुए, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान को बैरूनी कोई खतरा नहीं, अंदरूनी खतरा है, इमरान खान के नारों से भी खतरा है। अब बंदा इनसे पूछे कि ये तो आप थे, वहां पे तकरीर करने, नारे तो आपके लगने चाहिए थे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लगने चाहिए थे, या चीफ जस्टिस के लगने चाहिए थे। चीफ जस्टिस के इसलिए मैंने कहा कि सब एक ही टीम का हिस्सा है ना। लेकिन नारे इमरान खान के लग रहे, इमरान खान जेल में है, और फिर खतरा जो है अंदरूनी शुरू हो जाता है, बैरूनी खतरा खत्म हो जाता है। क्यों अंदरूनी खतरा है? चलो जी एक सवाल है, क्यों है अंदरूनी खतरा? इसलिए कि हमारे जो अंदरून के हालात है, ये चाहते कि हमारे मुताबिक चलें, हम जिस तरह मर्जी इनको भेड़ बकरियों की तरह जुल्म करते रहे, जो मर्जी करते रहे, इन पर कोई हक नहीं, इनके ऊपर इनको कोई हक हासिल नहीं है कि ये इमरान खान के हक में नारे लगाएं या अपने हक के लिए नारे लगाएं। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब वहां पे जाहिर है बड़ा शोर मचा, जिसकी वजह से ये बयान देना पड़ा। तो बात ये है कि आप जबरदस्ती हुकूमत तो करते रहे कि पता चल चुका है इन लोगों को भी ज्यादा देर हमारी पिकनिक नहीं है। ये है सबसे बड़ा स्यापा। जो ताकतवर लोग हैं उनको पता चल चुका है कि नई नस्ल जो है वो बागी हो गई है और वो हमारा साथ नहीं देगी। हम जबानी रोजाना जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी हम नारे लगाते रहे, मगर ये हमारा साथ नहीं देगी। नाज़रीन, असल में प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अवाम को अब थोड़ी बहुत ही समझ आ गई है, और वो समझ आई है जी इमरान खान ने जिस तरह तकरीरें की, वो उसने तो जेल में जाना ही जाना था। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े आगे मीडिया पे लोग अपने चैनल चलाने के लिए इमरान खान को बड़ा पैगाम चला गया, एक डील हो रही है, ये हो गया। अब सिर्फ लोग मुतवज्जा हो, कोई किसी किस्म का पैगाम इमरान खान को नहीं जा रहा, कोई डील नहीं हो रही, ना उन्होंने इमरान खान को आने देना है। ये मैं आपको हर प्रोग्राम में बता देता हूँ। और जो लोग इस तरह के आके आपको सपने कह सकते, सुहाने सपने दिखाते हैं, सब बकवास है, झूठ है। क्योंकि अगर हमारी मीडिया सच बोलती है, ये सिर्फ जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए वही सच बोलना शुरू कर दें, तो काफ़ी चीज़ें तब्दील हो सकती। इसलिए इमरान खान को जो समझते हैं कि दोबारा कभी वो जेल से बाहर आएगा, कोई डील होगी, वो लंदन जाएगा, ये सब चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि अब आप बातों में सुनेंगे। इमरान खान को इन्होंने नहीं छोड़ना। साइफर केस बढ़ गया, फलाना निकल आया, फलाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अदालत लग गई, अदालत ने अब ये किया, अदालत ने वो किया, इमरान खान के वकील ने ये किया। ये एक ड्रामा, बिल्कुल। वकीलों को भी पता है इमरान खान के कि इमरान खान को उन्होंने नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर इमरान खान को वो छोड़ते तो उनकी मौत है। ये राना सनाउल्लाह ने आपको बताया था। और इमरान खान को ख़त्म करने के लिए ये रात दिन लगे हुए, ये कोई ना कोई तरीका वारदात ढूंढते रहते हैं, और उस पर अमल इसलिए नहीं कर रहे कि इनको अपनी मौत नज़र आ रही। इमरान खान की अगर मौत खुदा न खास्ता हो जाती है जेल में, तो वहाँ पे ये नहीं कि फिर सिर्फ इमरान खान की मौत होगी, इन सब की मौत भी नजर इनको आ रही। ये है सबसे बड़ा, मैं हर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। वरना इनके लिए इमरान खान क्या चीज़ है, कोई चीज़ ही नहीं। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग मारे, तो आपको पता भी नहीं चलता कि किसने मारा, किधर गया, कौन आया, कौन गया, किधर हेलीकॉप्टर गया, किधर उड़ गया, कोई पता नहीं चलता। इसलिए ये आपको मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता देता हूँ कि इमरान खान को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस कौम को कोई शायद अकल आ जाए। अभी तो कोई अकल शक्ल वाली बात कोई नहीं इस कौम के अंदर। इंतखाबात है वो इन्होंने जीतने नहीं देने, बाद में भी आपको पता है जो मसाइल बनने। तो जनाब अभी ये भी शोर डाल दिया इस्लामाबाद में ख़तरा है दहशतगर्दी का। भी आप इधर 7 लाख लोग क्या कर रहे थे इस्लामाबाद में ख़तरा दहशतगर्दी का, दारुल खिलाफा में आप यही बताने के लिए बैठे हुए सब लोग कि यहाँ पे ख़तरा है, वहाँ पे ख़तरा है। वो ख़तरा है, क्यों ख़तरा है, क्या वजह है? अभी प्रोग्राम आ रहा है नाज़रीन, इंग्लैंड में बेशुमार लोगों की ज़रूरत है। इस बार एक प्रोग्राम में आपकी आवाज़ जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।